So today is our 42nd live session and we've completed around 295 days of activities, isn't it? Yeah. So how do you feel this far? Out of 365 days, we've completed 295 days. അതിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ more than half of the course കഴിഞ്ഞിട്ട് join ചെയ്തവരുണ്ട്, from the beginning ഉള്ളവരുണ്ട്. Okay, so today we'll be discussing how to enhance our language and mastery across various disciplines. Okay, so the theme of today's class is cultivating advanced English through diverse interactions. Okay, so shall we begin? Shall we? And please, I want all of you to be active in the class. ഞാൻ നിങ്ങളോട് unmute ചെയ്യാൻ പറയുന്നില്ല. At least be active in the chat box, please. Okay. So as usual, we'll begin with our word of the day. Before that, today's agenda is idioms and phrases mastery, public speaking, speech crafting and delivery, newspaper analysis workshop, exploring lyrics and music, virtual language exchange experience, creative writing, characters and setting development, and finally, reflective English practice discussion. Okay. So I want all of you to get ready with your activities from day 284. Okay. We'll be discussing activity from day 284. Okay. So we'll begin with our word of the day. Word of the day is respite. Respite. ഇത് respite എന്നല്ല ട്ടോ വായിക്കാം. നമ്മളിപ്പോ ഇതേ ഇവിടെ ആറ് മാറി ബി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ we used to read it despite. But here it is respite. Okay. Respite refers to a short period of time when someone is able to stop doing something that is difficult or unpleasant. നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ജോലിയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ആശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു കാലത്തിന് ഇത് ചെയ്യാതെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥേനെയാണ് റെസ്പിറ്റ് എന്ന് പറയാം. So I've given an example sentence here that is the long weekend provided a nice respite from the pressures of her job. ആ ഒരു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോബിൽ നിന്ന് ഒരു ഒഴിവ് കിട്ടിയപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു, നല്ലൊരു റെസ്പിറ്റ് ആയിരുന്നു. Okay, so I want all of you to send your example sentences using the word respite. I hope the meaning of the word respite is clear. What happened? നമ്മുടെ സ്ഥിരം regular students കുറെ പേര് കുറച്ച് ക്ലാസ് ആയിട്ട് absent ആണല്ലോ. Swadish is not there, Swapna is not there, Amina is here, Sangeeta is here, whatever, yes, Ragendu is here. Okay, so please send me your sentences using the word respite. Respite. ആർക്കെങ്കിലും വേർഡ് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ലെറ്റ് മീ നോ. ഓക്കെ, പ്ലീസ് ഡു ആസ്ക് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. ഓക്കെ, റെസ്പിറ്റ്. റെസ്പിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, കറക്റ്റ് അതിന്റെ മലയാളം വാക്ക് എന്താണ് എന്ന്. അതായത് റെസ്പിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ജോലിയിൽ നിന്ന് വിശ്രമം എന്നാണ് മീനിങ്. ഓക്കെ. The vacation was a nice respite from my hectic schedule. Respite എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ജോലിയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനെയാണ് റെസ്പിറ്റ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, സോ ഒരർത്ഥത്തിൽ റെസ്റ്റ് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ വിശ്രമം എന്ന അർത്ഥം തന്നെയാണ് റെസ്പിറ്റിനുള്ളത്. റെസ്റ്റ് എന്നതിന്റെ ഒരു വേറെ ഫോം, പക്ഷെ സിനോണിം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, റെസ്പിറ്റ് ഒരു നമ്മുടെ ജോലിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലീവ് കിട്ടാറില്ലേ, നമ്മുടെ ജോലിയിൽ 1 year വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 30 days ലീവ് കിട്ടില്ലേ. ദാറ്റ് ഇസ് എ നൈസ് റെസ്പിറ്റ് ഫ്രം യുവർ ഹെക്ടിക് സ്കെഡ്യൂൾ. ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസിന് പറയാം the Onam vacation came right at the time and it was a nice respite from our exhausting schedules. Oh, ഞാനും രാഗേന്ദു ഒരേ സമയം ഓണം വെക്കേഷൻ പറഞ്ഞു. Yes, the Onam vacation gave me a respite from exam and studies. Yes, Ragendu, good one. Yeah, before that, Amin, a weekend trip to the countryside provided him a much needed respite from his tiring IT job. Very good. The vacation was a much needed respite from the stress of work. That's okay, but namukku adante part of verbosity ai work stress in otta word il parayavunnadine nammal stress of work ennu parayenda avashyamilla. Okay,
needed respite from the work stress. Okay, stress of work തെറ്റാണ് എന്നല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ വെർബോസിറ്റി എന്നൊരു സാധനം കുറക്കുക എന്ന് പറയാറില്ല. അതായത് ഒരു വേർഡിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നതിനെ നമ്മൾ പിന്നീട് 3 വേർഡിലേക്ക് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, so you can use the word work stress instead of stress of work. Okay, next let's move to idiom of the day. Idiom of the day is water under the. Okay, Anaka has sent a sentence. The company gave me the respite from the whole day schedule. കമ്പനി റെസ്റ്റ് തന്നു അത് പറയില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റില് റെസ്പെക്ട് യൂസ് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ. കമ്പനി നമുക്ക് തരുന്നതല്ല റെസ്പെക്ട്, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു വിശ്രമം, ആ ഒരു റെസ്റ്റിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഹോളിഡേനെയാണ് നമ്മളിവിടെ റെസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കമ്പനി റെസ്പെക്ട് തന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ഫീലിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് റെസ്പെക്ട്, നല്ലൊരു എസ്കേപ്പ് ആയിരുന്നു അത്. ഓക്കെ, സോ കമ്പനി റെസ്പെക്ട് തന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല കേട്ടോ. ദ കമ്പനി ഗേവ് മീ a whole day leave എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്രെയിം ചെയ്യാം ഈ സെന്റൻസ്. The leave I got today from my company was a respite for എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇന്ന് കമ്പനി എനിക്ക് നൽകിയ ലീവ് എനിക്ക് നല്ലൊരു റെസ്പെക്ട് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, കമ്പനി റെസ്പെക്ട് തന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല. Dhyanchand has said, I need a long respite from this work. Okay, good one. Okay, next let's move to idiom of the day. Water under the bridge. വാട്ടർ അണ്ടർ ദ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വളരെ കാം ആയ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് വാട്ടർ അണ്ടർ ദ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി യൂസ് വാട്ടർ അണ്ടർ ദ ബ്രിഡ്ജ് ടു സേ അബൌട്ട് എ പ്രോബ്ലം ഓർ എൻ എക്സ്പീരിയൻസ് വിച്ച് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് നോ ലോnger എഫക്ട്സ് ദ പ്രസന്റ്. ഓക്കെ, മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വെറി ചെയ്യുന്നില്ലാത്ത അവസ്ഥകളിൽ എന്താണ് നമുക്ക് പറയാം? ദാറ്റ് ഇസ് നൗ വാട്ടർ അണ്ടർ ദ ബ്രിഡ്ജ്. ഓക്കെ, അതായത് അതിപ്പോ നോർമൽ ആണ്, അന്ന് പ്രശ്നമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി കെൻ യൂസ് ദ ഇഡിയം വാട്ടർ അണ്ടർ ദ ബ്രിഡ്ജ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹവ് ഗിവൻ an example sentence here, that is Rhonda says her marriage to Mark is water under the bridge and it's time to move on with her life. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ വാട്ടർ അണ്ടർ ദ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന യൂസേജ് കാണുമ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? അത് മുമ്പ് പാസ്റ്റിൽ അതൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഫക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? I want all of you to send example sentence using the word using the idiom water under the bridge. Okay, first ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് ഒന്ന് പറയണേ. Okay, before that I want to get the example sentences using the word idiom using the idiom water under the bridge. I hope it's clear. മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്നും കൂടെ ചോദിക്കണേ. Two, they had some misunderstandings in the past. They decided to let it be under water under the bridge and maintain their friendship. ആ സെന്റൻസിൽ അത്രയും വേർഡിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ആക്ച്വലി that can be framed as the problem അല്ലെങ്കിൽ the misunderstanding between their friendship is water under the bridge now. Okay, കാരണം water under the bridgeന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? മുമ്പ് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിപ്പോ പ്രശ്നമല്ല എന്നതാണ് ആ ഒരു യൂസേജിന്റെ മീനിങ് തന്നെ. അപ്പൊ പിന്നെ they decided to let it be water under the bridge and maintain their friendship എന്ന് അത്രയും ലോങ് ആക്കുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം, the misunderstandings they had between them is water under the bridge now. Okay, അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ആ പ്രശ്നം ഇല്ല എന്നുള്ളത്. വീണ്ടും അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ മാക്സിമം വൊക്കാബുലറി പഠിക്കുന്നതും ഇഡിയംസും പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട മെസ്സേജ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നതല്ലേ. Okay, it was a difficult time but it's water under the bridge. I am focusing on the present. Okay, good, Hima. I need you to stop bring up something that is already water under the bridge. Okay, stop bringing up എന്ന് പറയണേ. Jeffy Joy, good sentence, very good. Then the problem with my teacher is now the water under the bridge. Okay, Gauri, good one. We had our differences in the past, but that's all water under the bridge now. Good, Bijal Joy, very good. Okay, so to all the newbies here, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും EVP അഥവാ ഇംഗ്ലീഷ് എൻറിച്ച്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം എന്താണ് എന്ന് അറിയോ? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടോ?
സോ ഇംഗ്ലീഷ് എൻറിച്ച്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ആസ് ദ നെയിം സേസ്, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കോഴ്സിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് അഥവാ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് നൽകുന്ന കോഴ്സാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എൻറിച്ച്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം. ഇതൊരു 365 ഡേയ്സ് പ്രോഗ്രാം ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് അറൌണ്ട് 56 വീക്സ്. അതിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിപ്പോ 42nd വീക്കിന്റെ ക്ലാസ് ആണ് ഈ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് വാട്സപ്പ് ത്രൂ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യണം. അതിന്റെ ഒരു ഡിസ്കഷനും ഒരു ബ്രഷിംഗ് അപ്പും ഒരു ഫ്രഷനിങ് അപ്പ് സെഷനുമാണ് ഈ വീക്ക്ലി വൺസ് ഉള്ള ലൈവ് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എല്ലാ ട്യൂസ്ഡേയും 8 to 9 എന്ന ടൈമിലാണ് നമുക്ക് ഈ സെഷൻ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ ടു ഓൾ ദി ന്യൂ കമേഴ്സ്, നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങളുടെ ആപ്പിലും അതേപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിലും അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, സോ അധിക ആൾക്കാരും ഈ ക്ലാസ് മുമ്പ് തൊട്ടേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഞാൻ എല്ലാം വളരെ ബേസിക്സ് അല്ല പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടുത്ത ട്യൂസ്ഡേ ആവുമ്പോഴേക്കും എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അതിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ ഓരോ ക്ലാസ് എടുത്ത് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് 5 minutes ഒന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ ആ ക്ലാസ്സിന്റെ കോണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയാസ് ഏതാണ്? ഇപ്പോ 41 ക്ലാസ്സസ് കഴിഞ്ഞു. 41 ക്ലാസ്സസ് വരുന്ന കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ക്ലാസ്സസ് I suggest all of you to watch classes from week 1 to 15. Okay, അതിനുശേഷമുള്ളതൊക്കെ പിന്നെ ആക്ടിവിറ്റി ഡിസ്കഷൻസ് ആണ്. ബട്ട് വീക്ക് 1 to 15 നമ്മൾ വളരെ ബേസിക്സ്, ഇംഗ്ലീഷിൽ സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചറിങ് എങ്ങനെയാണ്, സെന്റൻസ് ഫ്രെയിമിംഗ് എങ്ങനെയാണ്, ബേസിക് ഗ്രാമർ എന്താണ്, ടെൻസസ് എന്താണ്, അതുപോലെ നൗൺ, വെർബ്, അഡ്ജക്റ്റീവ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള വളരെ ബേസിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് സെഷൻസ് 1 to 15 ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു 1 to 15 സെഷൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ തൊട്ട് നിങ്ങളുടെ മെന്റർ ത്രൂ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് കിട്ടും. ഡെയിലി ഓരോ ടാസ്കുകളായിരിക്കും. അതിപ്പോ ടാസ്കുകൾ എങ്ങനത്തെയാണെന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പേഴ്സണൽ മെന്റേഴ്സ് അസൈൻഡ് ആയിരിക്കും. അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മെന്റേഴ്സിനെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, so I hope it's clear. All the newbies here, is it clear? EEP and the misarguments are just water under the bridge now. The issues with colleagues between the issues with the colleagues between the issues between colleagues is water under the bridge. Okay, water under the bridge now എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. കാരണം water under the bridge എന്ന ഫ്രേസിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്നത്. സോ വീണ്ടും ആ ഒരു നൗവിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല. ഓക്കെ, then our happiness ain't water under the bridge. ഹൈഫ, ആ ഒരു സെന്റൻസിന് മീനിങ് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല. Our happiness ain't water under the bridge. The happiness is not water under the bridge. The meaning is not clear. Okay, please clarify. Sometimes our problems are like between water under bridge now. Muhsin, that is also not clear. Sometimes our problems are like between water under bridge. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മുമ്പ് അവിടെ ഒരു ബിറ്റ്വീന്റെ യൂസേജ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഓക്കെ, പറ്റുമെങ്കിൽ അതൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു അവർ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ദിസ് ഈസ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് day 284. So all those who've done the activity, please post it in the chat box. Okay, it was to explore idioms and phrases. അതെങ്ങനെയാണ് ഇഡിയംസും ഫ്രേസസും പഠിക്കുകയും അതെങ്ങനെയാണ് ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നതുമായിരുന്നു ആക്ടിവിറ്റി. So all those who've done, please do post it in the chat box. So ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരും ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാത്തവരും എല്ലാവരും പോസ്റ്റ് ചെയ്തവരുടെ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ. So Amina has posted as well as Gauri has posted. First I'll have a look at Amina. I want everyone to have a look at it. Okay, ചെയ്യാത്തവരും അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയാണ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തത് എന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. Okay, old as the hills, meaning extremely old. കാരണം എന്താണ് old as the hills എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ നമ്മളുടെ ഇന്ന് ചുറ്റുമുള്ള ഹിൽസ്, മലകളും കുന്നുകളൊന്നും പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം പൊട്ടിമുളച്ച് വന്നതല്ലല്ലോ, ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ടുള്ളതല്ലേ. So that is meant by all these hills. Okay, that institute
in Himachal is old as the hills. ഒരുപാട് വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ്. Okay. Okay, and origin പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Example sentence is also given. The ruins of the ancient temple are as old as the hills. Okay. Against the clock. Against the clock എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരക്കിടുക, rush ചെയ്യുന്നതിനാണ് I am running against the clock to finish my work. Okay. അതായത് the meaning is rush or short of time. This idiom likely comes from sports and racing where timing is critical. Oh, ഇത് ഒറിജിൻ അതാണ്, പക്ഷെ ഒറിജിൻ ഡസൻ ഇംപ്ലൈ ദാറ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്പോർട്സ് ഫീൽഡിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ റണ്ണിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ടൈം എന്ന് പറയാം കേട്ടോ. അതിന്റെ ഒറിജിൻ മാത്രമാണ് അത്. ഓക്കെ, ബട്ട് വി യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ എവറി കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. നമ്മുടെ വർക്കിന്റെ കാര്യത്തിലാവാം, സ്റ്റഡീസിന്റെ കാര്യത്തിലാവാം, അങ്ങനെ ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രേസ് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ദി എക്സാമ്പിൾ സെന്റൻസ് ഗിവൻ ഹിയർ ഇസ് we are working against the clock to finish the project before the deadline. Okay, good phrases. Then curiosity killed the cat. That is, being too curious can get you into trouble. Being too curious എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരിക്കും അറിയാനുള്ള ഭയങ്കര, ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് പോവരുത് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഏരിയ, നോ എൻട്രി. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും നോ എൻട്രി എഴുതി വെച്ചേക്കണം, എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി നോക്കാം, ബട്ട് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ ബീങ് ടു ക്യൂരിയസ് ക്യാൻ കിൽ ദ കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ, നിങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും ട്രബിളിൽ എത്തിക്കും. ഓക്കെ, സോ എക്സാമ്പിൾ സെന്റൻസസ്, ഐ വാണ്ട് ഹിം നോട്ട് ടു ഗോ ഇൻ ടു ദി അബാൻഡൻഡ് ഹൗസ് ബട്ട് ഹിസ് ക്യൂരിയോസിറ്റി കിൽ ദ കാറ്റ് വെൻ ഹി ഗോട്ട് സ്റ്റക്ക് ഇൻസൈഡ്. ഓക്കെ, then next one is see eye to eye. That is to agree fully with someone. ഒരാൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യവുമായിട്ട് പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുക. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് see eye to eye എന്ന് പറയുന്നത്. So example sentence given here is it's important for partners to see eye to eye on major decisions. Okay, so ഇവിടെ see eye to eye എന്നതിന്റെ ലിറ്ററൽ മീനിങ് എന്താണ്? നമ്മൾ ബൈ വേർഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, കണ്ണും നോക്കിയിരിക്കാണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു ഫ്രേസൽ മീനിങ് എന്താണ്? സി ഐ ടു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസിഷനിൽ യോജിക്കുക. വെരി ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾസ് അമീന, ആസ് വെൽ ആസ് വെരി ഗുഡ് ഫ്രേസസ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഡെയിലി ലൈഫിൽ വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന, ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സെന്റൻസസ് ആണ്. വെരി ഗുഡ് അമീന. ഐ വിൽ ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ഗൗരീസ്. അമീന ബാക്കിയും കൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, സമയമുള്ളവർ അതൊന്ന് നോക്കുക. ഇവർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് നോക്കാം. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ. നമ്മൾ റണ്ണിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും കുറച്ച് മാത്രം നോക്കി പോവാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ഗൗരീസ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റത്തെ ഫ്രേസ് ക്ലിയർ അല്ല. ഐ തിങ്ക് സെവൻത് ഹെവൻ എന്നാണോ? She's sister was in seventh heaven when she got her dream job. Seventh heaven എന്നതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സെവൻത് ഹെവൻ എന്ന് പറയാം. ഐ മീൻ സെവൻത് ഹെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബീങ് എക്സ്ട്രീംലി ഹാപ്പി. ഓക്കെ, ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഹാപ്പിനെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സെവൻത് ഹെവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so the first sentence given is my sister, my she sister. അവിടെ ഷീയുടെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. my sister ഒന്നില്ലെങ്കിൽ my sister was happy അല്ലെങ്കിൽ she was happy. my she sister എന്ന് യൂസ് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ. that is a wrong usage. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ my sister was in seventh heaven എന്ന് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ she was in seventh heaven. okay, then second phrase is as night as a rain. The meaning is to be perfectly fine. Okay, completely fine. So example sentence given is, although my brother had a stomachache after a full day's rest, he woke up as bright as the night എന്നല്ല അല്ലെ, right as the rain എന്നാണ് അല്ലെ. ഓക്കെ, സോറി, right as the rain. ഓക്കെ, വയറുവേന ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫൈൻ ആയിട്ടാണ് എണീറ്റത്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. Then next one is to kick up a storm. So to kick up a storm means to cause a significant commotion or controversy. എന്തെങ്കിലും ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺവെർസേഷൻ കിക്കപ്പ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു
ടു കിക്ക് അപ്പ് സ്റ്റോം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴിത്തിരിവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യം പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ നമ്മൾക്ക് കിക്ക് അപ്പ് സ്റ്റോം എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, കിക്ക് അപ്പ് സ്റ്റോം മീൻസ് വളരെ പൊതുവെ അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് ഹി കിക്ഡ് അപ്പ് സ്റ്റോം യെസ്റ്റർഡേ അറ്റ് ദ മാർക്കറ്റ്. വളരെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനെയും kicked up a storm എന്ന് പറയാം. Okay, so the example sentence given here is the scandalous revelation kicked up the storm for media frenzy sparking intense public interest. Scandalous revelation എന്നായിരിക്കില്ലല്ലോ, just a minute, revelation എന്നായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചത് or revelation. Okay, please try unmuting Gauri. I've given. Yes, ma'am. Good evening. Good evening, Gauri. Good evening. You? Hello. Hello, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So, Gauri, you've done a good work. You've done a good work. Just a minute. You've done a good work. I mean, Gauri late ആയിട്ടാണല്ലോ ജോയിൻ ചെയ്തത്. നമ്മുടെ സെന്റൻസ് ഫ്രെയിമിംഗ് ക്ലാസ്സിലൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ. അപ്പൊ സെന്റൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു തേർഡ് സെന്റൻസ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. Can you please tell me? The scandalous revelation kicked up the storm for media frenzy sparking intense public interest. അതൊന്ന് പറഞ്ഞുതരോ എന്താണ്? Now, this one, the scandalous revelation kicked up the storm for media frenzy, sparking intense public interest. Public interest ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്പാർക്ക് ചെയ്യാണ്. സ്കാൻഡലസ് കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടാവാൻ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിലേക്ക് കൂടുതൽ വരികയും ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഓക്കെ, ഒരു റെലവേഷൻ എന്നതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? റിവീൽ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അത് അപ്പൊ വേർഡ് അവിടെ ചെറുതായി മാറിപ്പോയിട്ടില്ലേ? റെവലേഷൻ അല്ലേ? റെവലേഷൻ ആണ്. യെസ്, ബട്ട് റെലവേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഇവിടെ ഗൗരി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റെലവേഷൻ എന്നാണ്. ഓക്കെ, റെലവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെ ലിഫ്റ്റപ്പ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മീനിങ് ഓൾറെഡി ആ വേർഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ്. സോ അവിടെ മീനിങ് തന്നെ ഭയങ്കരമായി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എനിക്ക് ആ സെന്റൻസ് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ ആക്ച്വലി ദ സെന്റൻസ് ഇസ് ദ സ്കാൻഡലസ് റെവലേഷൻ. മനസ്സിലായോ തെറ്റ്? യെസ് മാം. Okay, so അങ്ങനത്തെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണേ, or else it's a good work. Okay, Gauri, well done, my girl. Thank you, ma'am. Keep going. Okay. Okay, then. Okay, and Hima has done. I'm very happy. ഇന്ന് അധികം ആൾക്കാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Very happy for it. Okay. ആദ്യമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നു ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇത്ര ആൾക്കാർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്. ഹിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേർഡ് ഫോമാറ്റിലാണ്. പറ്റുന്നവർ അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യട്ടോ. ഓക്കെ, വളരെ ഒരു ഫോർമൽ സെറ്റപ്പിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇഡിയംസ് ബ്രേക്ക് എ ലെഗ് നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗുഡ് ലക്ക് വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രേക്ക് എ ലെഗ് എന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കോസ്റ്റ് ആൻ ആം ആൻഡ് ലെഗ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് ആം ആൻഡ് ലെഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. നമ്മൾ പറയാറില്ലേ കിഡ്നി വെക്കേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറയാറില്ല, അതിന്റെ ഒരു വേറെ യൂസേജ് ആണ്. ഇറ്റ് വിൽ കോസ്റ്റ് മൈ ആംസ് ആൻഡ് ലെഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ബൈറ്റ് ഓഫ് മോർ ദൻ യു ക്യാൻ ച്യൂ. അതായത് എന്താണ്, കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കരുത്. തുമ്പിയെ കൊണ്ട് കല്ലെടുപ്പിക്കുക, അതാണ് ഡു നോട്ട് ബൈറ്റ് ഓഫ് മോർ ദൻ യു ക്യാൻ ച്യൂ. നിങ്ങൾക്ക് ചവക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ അധികം കടിക്കരുത്. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കരുത്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് ഹിമ, വെരി ഗുഡ്. ദർ ആർ മോർ. ഓക്കെ, ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും കുറച്ച് നമ്മുടെ ഒരു ടൈം കോൺസ്ട്രെയിന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ ഷോർട്ടായി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഷംല ഹാസ് പോസ്റ്റഡ് ഹെർ ആക്ടിവിറ്റി പീസ് ഓഫ് കേക്ക്, സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു ഡു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി മൈ പീസ് ഓഫ് കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനും ഈസിയാണ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടെയാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബ്രേക്ക് ദ ഐസ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ബിഗിനിങ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഐ തിങ്ക് ഷംല ഗൗരിയൊക്കെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി ജോയിൻ, ഹിമയൊക്കെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇഡിയംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ബിഗിനിങ്ങിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ബട്ട് ദാറ്റ്സ് ടോട്ടലി ഫൈൻ. നിങ്ങൾ അത് റീപോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാവർക്കും ഒരു ബ്രഷിംഗ് അപ്പ് ആണ്. ബ്രേക്കിംഗ് ദ ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതുതായിട്ട് ആൾക്കാരുമായിട്ടൊരു കോൺവെർസേഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രേഞ്ചർ
നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ചെല്ലുന്ന അന്ന് എല്ലാവരും പേര് ചോദിക്കുകയും സ്ഥലപ്പേര് ചോദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ? That is breaking the ice. Okay. Very good, Shamla. Then Shri Maya has posted. Bite the bullet, burn the midnight oil, the ball is in your court. Okay, the ball is in your court എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വെരി ഫ്രീക്വന്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ബൈറ്റ് ദ ബുള്ളറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻഡ്യൂർ എ പെയിൻഫുൾ ഓർ അൺപ്ലസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് സീൻ ആസ് അൺഅവോയ്ഡബിൾ. അതായത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പെയിൻഫുൾ സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നു പോവുക എന്നതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബൈറ്റ് ദ ബുള്ളറ്റ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഫ്രേസസ് ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ സെന്റൻസ് നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ക്ലാരിറ്റി വരിക. ബേൺ ദ മിഡ് നൈറ്റ് ഓയിൽ മീൻസ് ടു വർക്ക് ലേറ്റ് ഇൻ ടു ദ നൈറ്റ്. ഓക്കെ. നമ്മൾ നൈറ്റ് ഔൾ എന്നും പറയാറില്ലേ? നൈറ്റ് ഔൾ എന്നുള്ളൊരു യൂസേജും കൂടെ ഉണ്ട്. സോ ബേൺ ദ മിഡ് നൈറ്റ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? രാത്രി മുമ്പത്തെ കാലത്ത് എന്താണ്? ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആർ ഗിവൻ ഹിയർ. ഓക്കെ ഓക്കെ. She had to burn the midnight oil to finish her project on time. രാത്രി ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഇതിന്റെ യൂസേജ് എന്താണ്? പണ്ട് കാലത്ത് രാത്രി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പോലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ല ഉള്ളത്, മറിച്ച് ഓയിൽ ലാംപ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. സോ ബേൺ ദ മിഡ് നൈറ്റ് ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി കഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. ഇതിന്റെ ഒരു ഒറിജിനും കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ്സ് വെരി നൈസ്, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, ഹായ് സംഗീത. ഓക്കെ, സംഗീത ഹാസ് അഗെയിൻ ഗിവൻ ദ സെയിം ബൈറ്റ് ദ ബുള്ളറ്റ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഫ്രം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓൺവേർഡ്സ് ഡു ഇറ്റ് പ്രയർ. ഓക്കെ, do it prior to the class so you can do it in a better format. Okay, ഇപ്പൊ ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു ബെറ്റർ ഫോമാറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഇരുന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, വെരി മച്ച് ഹാപ്പി ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇത്ര ആൾക്കാർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വെരി മച്ച് ഹാപ്പി. ഓക്കെ, then let's go to next activity, that is public speaking, speech crafting and delivery. That is activity of day 285. Okay, wait, Gauri has also done it. So I think I'll give Gauri chances because Gauri നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പീച്ച് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല തോന്നുന്നു. So can I give the chance to Gauri? രണ്ടുപേരും പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം ഇത്തിരിയും കൂടെ. Okay, thank you, Amina. So Gauri, can you please unmute, my dear? Hello, Gauri. Okay, Amina, I think you can unmute. I think maybe Gauri might be having some network issues, so I think she's not here. Oh, okay. So if you are ready, you should tell me yes, and I'll let you to unmute. Okay, ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പെർമിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. അത് ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാട് പേരുള്ളത് കൊണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. Gauri, now you can try to unmute. Please Yes, try. ma'am. Yeah. Yes, you can tell the speech. Full പറയണ്ട, just ഒരു 1 minute from the beginning, ഒരു 1 minute പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. Yes, ma'am. Reading maketh a full man, quoted the renowned Elizabethan scholar Sir Francis Bacon. Today, I'm before you to share my experience of reading and how it changed me. Reading is like a long journey through the thousands of lives and cultures. The eminent people we know were good readers. And this journey of reading expanded my ideas from a narrow canvas to a broad one, by giving proper understanding of people and the world, and giving me a proper understanding of the world and made me willing to accept different cultures. Reading also changed my ethnocentric view into a more cosmopolitan one. Like exercises makes mind and body fit and healthy, reading makes our mind healthy and by strengthening concentration, improving memory, critical thinking skills. Stories called writers, said one of the prominent Indian English writers, Arundhati Roy, in her speech Come September. Reading ignited my creativity and helped me to jot down some poems. Traveling through the world of stories inspired my own world and my own ideas. The works of Ruskin Bond enchanted my soul with its beautiful words. The ribbon
The ribbon had come loose from her piggy tail, lay on ground with coral blossoms. From the story, The Coral Tree, which gives a relief in stressful situations. The Wow, works thank of you. Anthony Thank you so much, Gauri. You've done a great job. Your pronunciation, your way of presenting is simply amazing. You have got the talent to grab the attention of the audience. Okay, your pronunciation is amazing and your way of presentation is also good. Just few things ഗൗരിനോട് മാത്രമല്ല എല്ലാവരോടും കൂടെ പറയാണ്. Just few tips. നമ്മൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ it's D ആണ്. OD അല്ല, it's OD. Understanding അല്ല, it's understanding. Okay, പിന്നെ poem അല്ല, it's poem. Okay, then just നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് പുറത്ത് ഒരു പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് കോഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും വേർഡ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രെസ് ചെയ്യരുതെന്ന്. എക്സ്പാൻഡഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയില്ല. അത് നമ്മൾ മലയാളികളായതിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. കാരണം നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്കിപ്പോ എന്താണ് പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂര് എല്ലാത്തിനും ഒരു കട്ടി ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതില്ല. So it's expanded. My experience alike. My experience. So words കുറച്ചും കൂടെ സ്മൂത്ത് ആണ്. ഓക്കെ, സോ അതൊന്ന് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ജസ്റ്റ് ഇത് ഗൗരിനോട് മാത്രം പറയണല്ല കേട്ടോ, എല്ലാവരോടും കൂടെ പറയുന്നതാണ്. ഇതിന് മിസ്റ്റേക്സ് ഞാനും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. സോ ഞാൻ എന്നോടും കൂടെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ വണ്ടർഫുൾ സ്പീച്ച്, ഗൗരി. ഓക്കെ, Yes, ma'am. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you. ഓക്കെ, സോ ഒരു സ്പീച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. ബട്ട് ജസ്റ്റ് ബ്രഷിംഗ് അപ്പ് അഗെയിൻ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഓവർകമ്മിങ് ആങ്സൈറ്റി. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് വൺ മോർ തിങ്, ഇവിടെ പലരും എഴുതിയിടുമ്പോൾ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് നമ്മൾ റൈറ്റിംഗും കൂടി ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണമല്ലോ. സോ സെന്റൻസിന്റെ ഇടയിൽ വേർഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽസ് യൂസ് ചെയ്യല്ലേ കേട്ടോ. സെന്റൻസിന്റെ ഇടയിൽ ആകെ ക്യാപിറ്റൽസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മള് കൺട്രി നെയിം, ആൾക്കാരുടെ പേരിനും അങ്ങനെ മാത്രമാണ് കേട്ടോ. സോ ഇവിടെ ഇപ്പോ ഈ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റില് ഗൗരി അയച്ച സ്ക്രിപ്റ്റില് ഞാൻ ഇടയിലിടയില് സെന്റൻസിന്റെ ഇടയിൽ ക്യാപിറ്റൽസ് എക്സ്പാൻഡഡ് എന്ന വേർഡ്, റിനൗണ്ട് എന്ന വേർഡ്, അതൊക്കെ സെന്റൻസിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്നതാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ്. സോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഓക്കെ, സോ ഓവർകമ്മിങ് ആങ്സൈറ്റി. പലരും സ്പീക്കിങ്ങിലാണ്, അവരുടെ റൈറ്റിംഗ് അടിപൊളിയായിരിക്കും. ബട്ട് കമ്മിങ് ടു സ്പീക്കിംഗ് ആണ് പലർക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക. സോ ആ ആങ്സൈറ്റി ഓവർകം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഹൗ കെൻ യു ഓവർകം? ഓക്കെ, am I audible? I just shifted my network. So is it clear? ഞാൻ ഡാറ്റ ഒന്ന് വൈഫൈയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. സോ am I audible? ഇതാണോ കൂടുതൽ ക്ലിയർ ഉള്ളത്? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഓവർകമ്മിങ് ആങ്സൈറ്റി. ആങ്ഷ്യസ് ആണ് എങ്കിൽ എത്ര നല്ല സ്പീച്ച് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആങ്സൈറ്റി 0 ലെവലിലേക്ക് ആക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരാണ്, മേ ബി പോസിബിൾ ആവില്ല. സോ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെസ് റിഡക്ഷൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടെക്നിക്സ് ആയിരിക്കും. ചിലർക്ക് ബ്രീത്തിങ് ആയിരിക്കാം, ചിലർക്ക് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടിരുത്തുന്നതായിരിക്കാം, ചിലർക്ക് ഒറ്റക്കൊരു റൂമിലിരുന്ന് കുറെ നേരം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം. സോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ടെക്നിക് ഓഫ് ഓവർകമ്മിങ് ആങ്സൈറ്റി? ഹോൾഡ് ഓൺ ടു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ആങ്ഷ്യസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളൊരു സ്പീച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും, ഭയങ്കരമായിട്ട് വെപ്രാളം വരാം. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് തീർക്കണം. സോ ക്ലാരിറ്റി കുറവ് വരും, മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വരും, വേർഡ്സ് പറയുന്നതിൽ തെറ്റ് സംഭവിക്കും. എന്താണ് പറയാ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയത് പോലത്തെ റെവലേഷൻ ആയി പോവുക. സോ അത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വരും, അത് മീനിങ് തന്നെ മാറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഓവർകമ്മിങ് ആങ്സൈറ്റി. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് practice your speech before you give it. That is must. Okay, എത്ര വട്ടം പ്രാക്ടീസ് മേക്സ് ഇറ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ കുറവുകൾ, ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ബെറ്റർ ആവും, ഓക്കെ ഇത് ടോൺ ഒന്നും കൂടെ മാറ്റിയാൽ വ്യത്യാസം വരും. സോ the more you practice, the more perfect it is going to be. Okay, then next is focus on a friendly face. അതൊരു സ്ട്രെസ് റിഡക്ഷൻ ടെക്നിക്കാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു വലിയ 100 പേരുള്ള ഓഡിയൻസ്, നിങ്ങൾക്ക് അവരെ എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെങ്കിലും
ഓഡിയൻസിന്റെ ഒരു സെന്റർ എന്നതിൽ പോലെ ഇരുത്തുക. ഓക്കെ, പക്ഷെ അപ്പോ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താണ്? ഐ കോണ്ടാക്റ്റിൽ പ്രശ്നം വരും. നിങ്ങൾ ആ ഒരൊറ്റ ഒരാളെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കും. ബട്ട് ഫോർ ബിഗിനേഴ്സ് ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് ടെക്നിക്. നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയ ഒരാളെ ഓഡിയൻസ് ആയിട്ട് ഇരുത്തുകയും അയാളെ മാത്രം ഫേസ് ചെയ്ത് സ്പീച്ച് പറയുക എന്നുള്ളത് വളരെ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ടെക്നിക്കാണ്. പബ്ലിക് സ്പീക്കേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ബിഗിനിങ്ങിൽ എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അത് അത്ര സജസ്റ്റബിൾ അല്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മളൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഐ കോണ്ടാക്ട്, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഓഡിയൻസിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഐ കോണ്ടാക്ട് എത്തില്ല. ഓക്കെ, ബട്ട് ആങ്സൈറ്റി ഉള്ളവർക്ക് ദിസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ട്രൈ റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്സ്. അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ചിലർക്ക് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ആയിരിക്കാം. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക? ഇപ്പോ നമുക്ക് സ്റ്റേജിൽ കയറി നിന്ന് മൈക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മൈക്കിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാനും മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാനും പറ്റുമോ? ഇല്ല. സോ റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്സ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ സ്പീച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിററിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയും അപ്പൊ വരുന്ന ആങ്സൈറ്റിനെ നമ്മൾ പതിയെ റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഓക്കെ, then next is consider the importance of your topic to others. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് അതിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് മേ ബി എൻവയൺമെന്റൽ പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചായിരിക്കാം. സോ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം. ബട്ട് ദ കൺസേൺസ് മേ ബി ഡിഫറെന്റ്. ഓക്കെ, എൻവയൺമെന്റ് പൊല്യൂഷൻ ചിലയിടത്ത് എന്താണ്? അവരുടെ വാട്ടർ ബോഡീസിനെ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും. ചില സ്ഥലത്ത് എന്താണ്? എയർ ക്വാളിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും. സോ നമ്മളുടെ ഓഡിയൻസിന് അത് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റർ ചെയ്യുന്നത്? ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മളുടെ സ്പീച്ചും നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, സോ കൺസിഡറിങ് ദ ഓഡിയൻസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇപ്പോ നമ്മളുടെ ഓഡിയൻസിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്തിട്ട് ആർക്കും ഉപകാരമില്ല. ഇറ്റ്സ് വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം, isn't it? So consider the perspective of the topic, how audience is seeing that topic, okay, or how important or what is the concern of the audience that should be addressed in the speech. Next is setting the tone. ഇത് പ്രാക്ടീസ് ടൈമിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്പീച്ച് പല രീതിയിൽ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് സ്പീച്ച് സെയിം ടോണിൽ പറയുക. നമ്മൾ ഡ്രഗ്സിനൊക്കെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഒരു സീരിയസ് ടോൺ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാരന്റ്സ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സിനെ കുറിച്ച് സ്പീച്ച് പറയുമ്പോൾ വളരെ സൂത്തിങ് ആയിട്ടായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പീച്ചിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടോൺസ് വരാം. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം പറയുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടും അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് പറയുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടെ സൂത്തിങ് ആയിട്ടും പറയാം. സോ എന്താണ് ടോൺ എന്നത് പ്രീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. ഓക്കെ, then next one is considering language and style. നമ്മളുടെ ഓഡിയൻസിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് യൂസേജ് ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ. പലരും സ്പീച്ച് അടിപൊളിയാക്കാൻ വേണ്ടി ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ടഫ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് സ്പീച്ചിലേക്ക് കയറ്റും. ദാറ്റ് ഇസ് ഓഫ് നോ യൂസ്. മേ ബി അത് പറയുമ്പോൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രസമുണ്ടാവും. മുമ്പ് ഐ തിങ്ക് ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഡ്രാമയിലാണ് ഒരു പേരുണ്ട്, സ്കുഡ്സ് ആൻഡ് ഫെസ്റ്റൻ സ്റ്റെയിൻ. എന്താണ് അത് പറയാൻ നല്ല രസമാണ്. പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് എ നെയിം ഇൻ യൂട്യൂബ് റൂട്ടേഴ്സ് ആണെന്നാ തോന്നുന്നത്. ഐ തിങ്ക് സ്കുഡ്സ് ആൻഡ് ഫെസ്റ്റൻ സ്റ്റെയിൻ. പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാവാത്ത അത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിപ്പോ ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസിനെയാണോ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസിനെയാണോ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്? സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ലുക്ഡ് ഇൻ ടു വെരി വെൽ. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ഓഡിയൻസിന്റെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവൽ എന്താണ്, അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതികൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഷുഡ് ബി ടേക്കൻ കെയർ. And finally, incorporate stylistic device. Stylistic device എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് we've discussed before about alliteration, അതുപോലെ motivation lines. ഓക്കെ, പിന്നെ ചിലരുടെ സ്പീച്ചിൽ അധികം ഈ സ്റ്റൈലിസ്റ്റിക് ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പൊ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ സ്പീച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, ഇഫ് one can do, everyone can do. If none can do, you should do. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നോട്ടബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സെന്റൻസ് നോട്ടബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റൈലിസ്റ്റിക് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇപ്പോ ഒരു സെന്റൻസിലെ എല്ലാ വേർഡും സെയിം ആൽഫബറ്റ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, മറ്റേ നമ്മള് ടങ് ട്വിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കളിക്കില്ലേ? ഷീ സെൽസ് സീ ഷെൽസ് ഇൻ ദ സീ ഷോർ. വൈ ഇസ് ഇറ്റ് വെരി നോട്ടബിൾ? എല്ലാം അതുപോലെ സ്പീച്ചിൽ നമുക്ക് എലിട്രേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം, മെറ്റഫേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ,
ബട്ട് എന്താണ് ഒരു സ്പീച്ചിൽ ഇതെല്ലാം അധികമാവരുത്. അത് ആ ഒരു സ്പീച്ചിനെ ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആക്കും. കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഒരു മാസ് സ്പീച്ച് പോലെ തോന്നാം, പക്ഷെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സിൽ മാത്രം സ്റ്റൈലിസ്റ്റിക് ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുക. സോ അത് ആൾക്കാരുടെ അറ്റൻഷനെ കൂടുതൽ ഗ്രാബ് ചെയ്യുകയും കൂടുതൽ നമ്മളുടെ മൈൻഡിൽ കൂടുതൽ കാലം നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം സ്റ്റൈലിസ്റ്റിക് ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുക. മൊത്തം സ്പീച്ചിൽ യൂസ് ചെയ്ത് അതിനെ ആ ഒരു സ്പീച്ചിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ക്വാളിറ്റീനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ജസ്റ്റ് ഫ്യൂ ടിപ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് കെയർ വെൻ preparing and delivering a speech. I hope it's clear. Is it clear with everyone? And I want to ask one more thing. ഞാൻ തരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതൊക്കെ വളരെ ബേസിക് ചെറിയ ടിപ്സ് അല്ലേ? ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഓർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണോ? ഇത്തരത്തിലുള്ള ടിപ്സ് ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ? ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ I can go to some other points, right? So is this helpful or not helpful? Can you please let me know in the chat box? ഇങ്ങനെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റ്സ് തരുന്നത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടോ? അതോ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ് ലെവലിലേക്ക് പോണോ? ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്ഫുൾ. ഓക്കെ, കുറച്ചും കൂടി ഒരു അഡ്വാൻസ് ലെവലിലേക്ക് പോണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ. ഓക്കെ, ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ letting me know that. Know it. Okay. Okay, coming to next, that is activity of day 286. That was to analyze different English newspapers from different countries and discuss about the journalistic styles, language used, and cultural perspectives. Okay, has anyone done the activity? If yes, please do post it in the chat box. What happened to Swapna and Swadish? കഴിഞ്ഞ 2-3 ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് അവരില്ലല്ലോ. എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിലുള്ള ആൾക്കാർ വരാണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ I feel some sort of difficulty. ആരുടെയും പേഴ്സണൽ കോണ്ടാക്ട്സും ഇല്ല, സോ ഒരു ഇടങ്ങേറ്. Okay, fine. Hope they'll join next week. Okay, Amina has done the activity. I want everyone to have a look at it. Okay, Hima has also done it. Yes, Swapna and Swadish missing ആണ്. അവരെല്ലാത്തിനും റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആണ് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇവിടെ വേറെയും പലരും ഉണ്ടാവാം ഡെയിലി വരുന്നവര്, പക്ഷെ അവരെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ സ്വപ്നനെയും സ്വാദിഷിനെയും നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവര് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണ് ക്ലാസ്സിൽ. They respond for everything. Hope they'll join next week. Okay, so coming to Amina's activity, she's taken 2 newspapers, that is the New York Times from USA and the Guardian from UK. Okay, so here it is the comparison of articles on the stampede in northern India. Okay, so in New York Times, the title is given like, they came for spiritual revival only to be trapped in deadly panic. Coming to the Guardian, the title given is, at least 116 killed in crush at Hindu gathering in northern India, says officials. Okay, so ഇവിടെ USA സ്റ്റൈലിൽ അവരെന്താണ് ഫാക്ച്വൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ടൈറ്റിൽ. ബട്ട് കമ്മിങ് ടു ഗാർഡിയനിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്താണ്, അവര് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കൃത്യമായ കണക്കുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഇമോഷണൽ അപ്രോച്ച് ആണ്. ബട്ട് കമ്മിങ് ടു UK, ഇറ്റ് ഇസ് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഇൻഫർമേഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ച്വൽ അപ്രോച്ച് ആണ്. സോ ലാംഗ്വേജ് യൂസ്ഡ് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അമീന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇൻ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് ഇറ്റ് യൂസസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ടു വിവിഡ്ലി പോർട്രേ ദ chaos and tragedy of the incident. It includes detailed description of the scenes, the conditions of the victims, and emotional accounts from survivors. Okay. Coming to Guardian, the language used is also descriptive language, but focuses more on factual reporting and provides direct statements from officials and witnesses. Yes, ഒരു ഇമോഷണാലിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ ഫാക്ച്വൽ സംഭവങ്ങളാണ് അവർ ഗാർഡിയനിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി coming to structure of the articles, in New York Times, it begins with a narrative, provides a chronological account, diving into spiritual leaders' background, and finally concludes with personal stories. Coming to Guardian, it starts with a concise headline, summarizing the casualty count and the location of the incident. It follows with providing key details about the
cause and include quotes from witness and officials. Very good. I mean, the frame ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ, it is in the best form. Okay, very convincing ആണ്. വളരെയധികം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. കാരണം ന്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് എന്ന ന്യൂസ് പേപ്പറോ ഗാർഡിയൻ എന്ന ന്യൂസ് പേപ്പറോ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല. ബട്ട് ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്ന് I can very well understand how the news is portrayed in the newspapers. As well, Amina has also given the perspectives presented. Very good, Amina. Now, everyone have a look at Hima's activity. It is in Word format. But just click ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ വളരെ കുറവ് MB ഉള്ളൂ. സോ ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തവർ ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യട്ടോ. ഓക്കെ. ഹിമ എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഫോർമൽ ഫോർമാറ്റിലാണ്. വെരി ഗുഡ് ഹിമ. Then, okay, she've taken 5 newspaper articles from different countries, that is USA, UK, Australia, India, and China, all reporting on same global events. Okay, that is major political summit or a significant national disaster. The articles were analyzed for language usage, that is tone, vocabulary, and syntax, structural composition, that includes headline, lead, body, and conclusion, then perspective presented. Findings. Okay, ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു റിസർച്ച് പ്രപ്പോസൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഹിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ വെരി മച്ച് അപ്രീഷിയേറ്റഡ്. വെരി ഗുഡ്. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നൊന്നുമില്ല. അമീന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി മച്ച് ആക്സെപ്റ്റഡ്. ആസ് വെൽ ഹിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഫൈൻ. ഓക്കെ, കമ്മിങ് ടു USA, ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ്. യെസ്, ഇവിടെ UK ദ ഗാർഡിയൻ. അമീന ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 2 ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഹിമയും ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Coming to New York Times, it is formal, objective tone, complex vocabulary, and sentence structures. Coming to Guardian, it is slightly more conversational tone, uses British English spellings and idioms. Coming to Australia, the newspaper chosen is the Sydney Morning Herald. It is informal, conversational tone, uses Australian slang and colloquialism. Coming to India, the newspaper chosen is the Times of India. It is formal, uses objective tone, uses Indian English vocabulary and sentence structures. China, she've taken the newspaper China Daily. It is formal, objective tone, uses simple vocabulary and sentence structures. Okay, so except Australia, all other countries follow a very formal and objective tone, isn't it? Okay, very good. Okay, ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് കമ്പയർ ചെയ്തത് എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. It is fine, but I very much appreciate your effort and time taken to analyze these 5 newspapers. Okay, I'm very much happy for it. Okay, very good, Hima. Hima, which subject are you studying? Can you please tell me which BSW? Okay, because I was curious to know how did you develop this way of writing. Your way of writing ever the develop cheedu ennu ariyan vendi choichadana ട്ടോ Hima. Very good presentation. Okay. Then next activity is exploring lyrics in music. That is activity of day 287. Is there anyone who've done that? If yes, please let me know in the chat box. Okay, in the song Bohemian Rhapsody, the theme is identity, existentialism, and inner conflicts. The language style is rich in metaphor and imagery. The examples are also given here. Caught in a landslide, that is, which means no escape from reality. Okay, shifts between operatic and rock styles. Emotional layer, coming to emotionality, evokes a range of emotions from despair to defiance. Okay, very good. Then coming to song title, themes, longing, regret, and nostalgia. Coming to conversational, it is language style, it is conversational as well as poet. Hello from the other side. Okay. And it also uses vivid imagery to evoke emotions. Okay, very good. Very good, Hima. Very good presentation. And also, after the analysis of 3 songs, you've also analyzed the poetic devices and language style. Okay. Metaphor and imagery used, slangs and colloquialisms used in music, as well as cultural expressions. Very good. Emotional and cultural layers are further explained. Cultural significance are also explained. Okay, very good. Okay, and
your way of framing the sentences, structuring the sentences, and also the vocabulary used is also okay. I don't find anything wrong in this. Okay, and coming to Amina's analysis, she've taken 2 songs. Okay, one artist, Adil, ഈ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ പേര് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാന്ന് അറിയില്ല. എനിവേ ഹിമ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സോങ്ങും ഈ സെയിം ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ തന്നെയായിരുന്നു. റോളിംഗ് ഇൻ ദ ഡീപ്. Okay, here the theme is betrayal, heartbreak of resilience. It depicts a deep emotional struggle. Okay, very good. Both of them has discussed themes and language style. Very good. Hima has discussed it a little more deep. Okay, anyway, both the descriptions are very good. The language style is also discussed. Okay. And the second song here is Flowers by ഞാനിവിടെ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ പേര് പറയാത്തത്. I am not very good at it. I am not very good at English artists. Themes discussed as self-love, empowerment, and moving on from toxic relationship. Very good. Also shows independence and personal growth after breakup. Okay, the theme is very well explained. Okay, language is straightforward and conversational. Okay, repetition of chorus and okay. Both of you deserve a very good clap. A very big clap, good clap, a big clap, because ഈ ലിറിക്സ് ആൻഡ് മ്യൂസിക് ഇരുന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത്ര ഈസി ടാസ്ക് അല്ല. നമ്മളൊരു സാധാ ടെക്സ്റ്റ്, സാധാ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന അത്ര ഈസി അല്ല. നമ്മൾ ഈ ഫോംസും മ്യൂസിക്കും ഇരുന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നത് കൂടുതൽ ക്ഷമ വേണം, കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണം, കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എഫേർട്ടും എനർജി ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഐ എം വെരി മച്ച് ഹാപ്പി ഫോർ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്, നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക് വിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് എക്സ്പ്രഷൻ മ്യൂസിക് ഭയങ്കര ഡൈവേഴ്സ് ആണ്. നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക് ഡൈവേഴ്സ് ആണ് എങ്കിൽ പോലും എവിടേക്കോ ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ എ കമ്പാരിസൺ സ്കെയിൽ ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക്കും ഡൈവേഴ്സ് ആണ്. പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് മ്യൂസിക് ഇസ് ഈവൻ മോർ ഡൈവേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക്കും വളരെ ഡൈവേഴ്സ് തന്നെയാണ്, ഫ്രം സ്റ്റേറ്റ് ടു സ്റ്റേറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മലയാളം മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് മലയാളത്തിലെ മെലഡീസ് ഉണ്ട്, റോക്ക് സോങ്സ് ഉണ്ട്. ഇന്നിപ്പോ റാപ്പേഴ്സ് ടേക്കിംഗ് ന്യൂ സീറ്റ് അല്ലെ, കുറെ റാപ്പേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഈവൻ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക് എടുക്കേണ്ട, നമ്മളുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക് എടുത്താൽ തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡൈവേഴ്സ്. ബട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് ഈവൻ മോർ ഡൈവേഴ്സ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ മ്യൂസിക് സെർവ് ആസ് എ കറ്റാലിസ്റ്റ് ഫോർ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ആൻഡ് ആക്ടിവിസം. ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലും ഇത്തരത്തില് ഫോളോ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രതിഷേധത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പാർട്ടികൾ ഇറക്കി തുടങ്ങി. ബട്ട് കമ്മിങ് ടു വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ്, it is followed from years back. Okay, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇതുപോലെ മ്യൂസിക് ഫോം ചെയ്യുക, ലിറിക്സ് എഴുതുക, അത് ഇപ്പോ yes I am back. ഇവിടെ I don't know, there is a power cut today. The electricity is going off and on. So അതുകൊണ്ട് എന്റെ വൈഫൈയും എന്റെ മൊബൈൽ ഡാറ്റയുടെ തമ്മിൽ സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഓഡിയോ കട്ട് ഓഫ് ആവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾസ് തരാൻ പറ്റുമോ? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം ഓർ വിഷ്വൽ ലാംഗ്വേജ്. നമ്മള് ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോങ്സ്. ബെല്ലച്ചാവ് എന്നുള്ള സോങ് വളരെ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മള്? ബെല്ലച്ചാവ്, യെസ്, ബെല്ലച്ചാവ് ഓർമ്മയില്ല, അതൊരു ഇറ്റാലിയൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ്. സോ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ട് ആ ഒരു ബെല്ലച്ചാവ് എന്നുള്ള സോങ് വാസ് വെരി മച്ച് സെലിബ്രേറ്റഡ്. പിന്നെ ഏതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ? യെസ്, മണി ഹേസ്റ്റിലെ സോങ് ആണ്. യെസ് എക്സാക്ട്ലി, ബെല്ലച്ചാവ്. അത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ഒരു സോങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Can you people suggest me other songs? Okay, Cypher for BTS. Okay, then what else? വേറെ ഏതാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തിനെങ്കിലൊക്കെ പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായോ സ്ട്രൈക്കിന്റെ ഭാഗമായോ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് എൻവയൺമെന്റിന്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് വരുമ്പോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോങ് ഉണ്ട്, ഇനി വരുന്ന ഒരു തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ എന്നുള്ളത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹാവ് യു ഹേർഡ്? എനിക്ക് പാടാൻ അറിയില്ല, അത് പാടാൻ അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോങ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പോം പാടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ വെൽക്കം. ഇസ് ദർ എനിവൺ willing to sing a 4 line? Anyone?
എനിവൺ? മടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇവിടെ വി ആർ ജസ്റ്റ് 40 people. വി ആർ ഓൾ നമ്മൾ ഈ സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒന്ന് സൂത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു പുഴുപുലികൾ. ഇസ് ഇറ്റ് മാം? ആ സോങ്ങിന്റെ കറക്റ്റ് നെയിം അതാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. എനിവൺ വില്ലിംഗ് ടു സിംഗ് എനി 4 line? So ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഡ്രസ് പ്രസിംഗ് ഇഷ്യൂസ് such as inequality, injustice and environmental degradation. So ഇന്ന് നമ്മുടെ കമ്മിങ് ടു മലയാളം, എന്താ വേടൻ എന്ന് പറയുന്ന റാപ്പർ അധികവും പാടുന്നത് എന്താണ്? ഇസ് അബൌട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻജസ്റ്റിസ്, അബൌട്ട് ദ ഇനിക്വാലിറ്റീസ് ദ ലോവർ ക്ലാസ്സസ് ഫേസ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്തരത്തിലാണ് മ്യൂസിക് അങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിന് കറ്റാലിസ്റ്റ് ആവുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, മ്യൂസിക് ഇസ് എ വാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സ് encompassing a multitude of genres, styles and traditions. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മള് എനി മ്യൂസിക്, ബീറ്റ് ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക്, ബീറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മ്യൂസിക്, വാട്ട് എവർ, ബീറ്റ് കൊറിയൻ, BTS, വാട്ട് എവർ. ഓക്കെ, BTSനൊക്കെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട്. അതല്ല നമ്മള് കമ്മിങ് ടു ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക്, ഇപ്പൊ ഐ ഫീൽ ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക് ഇസ് ഈവൻ മോർ ഡൈവേഴ്സ് ദൻ ഇംഗ്ലീഷ്. കാരണം we have Carnatic music, we have classical music, we have raps, we have hip hop, we have jazz, എല്ലാം ഉണ്ട്, ഗസൽസ് അല്ലേ? സോ മ്യൂസിക് വളരെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഇവൻ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്താണ് പറയുന്നത്, ബട്ട് എന്താണ്, ഇവൻ ഇറ്റ് അപ്ലൈസ് ടു ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക് ടു. ഓക്കെ, സോ ഈ ജോണറും സ്റ്റൈലും ട്രഡീഷനും എല്ലാം മാറുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജിലും വ്യത്യാസം വരും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, വിത്ത് ദ അഡ്വെന്റ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി ഈ ഒരു മ്യൂസിക് എന്ന ഫീൽഡിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ട് ക്രിയേഷൻ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എല്ലാം മാറി. മുമ്പത്തെ ലിറിക്സ് പോലെയാണ് ഇന്നത്തെ ലിറിക്സ്. നോ റൈറ്റ്, ഇന്നത്തെ ലിറിക്സ് എന്താ, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ കൺവെർസേഷണൽ സ്റ്റൈലിലുള്ള ലിറിക്സ് വന്നു തുടങ്ങി. മുമ്പ് കാലത്ത് അതില്ല. ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടെ കൺവെർസേഷണൽ സ്റ്റൈലിലുള്ള ലിറിക്സ് വന്നു തുടങ്ങി. എൻജോയ് ഓക്കെ, യെസ്. മോട്ടിവേഷൻ മ്യൂസിക്, യെസ്. ദെൻ റിലാക്സേഷൻ മ്യൂസിക്സ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ളതുണ്ട്. സോ ഇന്നിപ്പോ ഏതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിനും സ്വന്തമായി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയി മ്യൂസിക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സ്പോട്ടിഫൈ പോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇസ് എൻ ഈസി ടാസ്ക്. ഓക്കെ, മുമ്പത്തെ അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല. മുമ്പ് എന്താണ്, നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം, പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇന്ന് അതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല. സോ വിത്ത് ദി അഡ്വെന്റ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി, the way music is created, the way lyrics are formed, everything has changed. Okay, so just in the ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഡിസ്കസ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ, nothing much in detail. Next is activity of day 288, that is virtual English language exchange. Actually different parts of the world ലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് interact ചെയ്യുക എന്നതാണ്, ബട്ട് അത് എല്ലാവർക്കും അത്ര പോസിബിൾ അല്ല. So is there anyone who've done any kind of, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന, സോ ഇത്തരത്തില് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസിബിൾ അല്ലാത്ത ആക്ടിവിറ്റീസ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ്, നിങ്ങൾക്ക് ആ ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഓൾട്ടർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ആ ആക്ടിവിറ്റി എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രാക്ടീസ് ഇംഗ്ലീഷ് കൺവെർസേഷൻ വിത്ത് നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ്, അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് മദർ ടങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് സ്പീക്ക് ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു. മേ ബി നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് മദർ ടങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. സോ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് നോൺ മലയാളി ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവരുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഇംഗ്ലീഷ് എന്നത് ലാംഗ്വേജ്, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നത് നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയം ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങളുടെ നോൺ മലയാളി ഫ്രണ്ട്സുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി അതും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സോ സിബ്ലിങ്സോ പാരന്റ്സോ കുട്ടികളോ ആരെങ്കിലും, നിങ്ങൾക്ക് ആരാണോ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ അവൈലബിൾ, അവരുമായിട്ട് ഒരു കൺവെർസേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. So Hima has posted here. Have a look at it. Okay, coming to virtual language exchange platforms available. Wow, very good, very good. Thank you for that information. iTalki, Tandem, HelloTalk, Conversation Exchange, and Lang8. Okay, everyone can take a note of it. Okay, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ virtual language exchange ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ് ഹിമ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Isn't it, Hima? Very good, Hima. And is it paid platforms? ഇതെല്ലാം paid platforms ആണോ അതോ free platforms ആണോ? അതും കൂടെ ഇവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ it will be helpful for others. Okay, steps to participate are also given here. Create a profile with your language proficiency level. Search for language partners based on your preference. That native speakers വേണോ, learners വേണോ, ഏത് കൺട്രിയിൽ നിന്ന് വേണം. Very good. Initiate or accept conversation request. Engage in text, voice or video conversations. And again, just another thing, this is online, so
നിങ്ങൾ ഇത് ഓൺലൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കുക. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ഡാറ്റ മറ്റൊരാളുമായി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം തന്നെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസുകളോ വീഡിയോ കോൾസിലേക്കോ പോവാതെ നിൽക്കുക. ഫസ്റ്റ് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് വോയിസ്. ഓക്കെ, ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായ അറിവ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടേക്ക് ഹെൽപ്പ് ഫ്രം പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ഇന്റർനെറ്റ് നോളജ്. ഓക്കെ, ഇന്ന് ഈ നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് നോളജ് എന്നത് നമ്മൾ ടെക്നിക്കലി ലിറ്ററേറ്റ് ആവുക എന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ ഇതിനെ കുറിച്ച് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ലാത്തവര്, ബിക്കോസ് നമ്മൾ പലതും ഓക്കെ അടിച്ചു വിടും. സോ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡാറ്റ നമ്മൾ അറിയാത്ത സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിലേക്ക് പോകും. സോ യൂസ് ഇറ്റ് കെയർഫുള്ളി പ്ലീസ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഇതെല്ലാം തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. നമ്മളുടെ ലേൺ വൈസോ പ്രെപ്പ് വൈസോ ഒന്നുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ലാത്തതാണ്. സോ വെൻ യൂസിങ് ഇറ്റ് യു വിൽ ഹാവ് ടു യൂസ് ഇറ്റ് അറ്റ് യുവർ ഓൺ റിസ്ക്. ഓക്കെ, പേടിപ്പിക്കല്ല കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് കെയർഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, സോ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ആരുമായിട്ടും വീഡിയോ കൺവെർസേഷൻസ് ചെയ്യാതെ നിൽക്കുക. ടിപ്സ് ഫോർ എഫക്റ്റീവ് കൺവെർസേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Start with basic questions, that is introduction, interest and hobbies. Good. Ask open-ended questions. Yes, very good. Open-ended and close-ended questions എന്താണ് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? What is meant by open-ended questions and close-ended questions? ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ യെസ് ഓർ നോയിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എങ്കിൽ അത് ക്ലോസ് എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതായത് നമുക്ക് അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് യെസ് ഓർ നോയിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഡു യു ടോക്ക് വിത്ത് യുവർ പാരന്റ്സ് എവറി ഡേ? അത് യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ആണ് ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കാൻ പറ്റുക? ഹൗ ഇസ് യുവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗോയിങ് വിത്ത് യുവർ പാരന്റ്സ്, ഓർ ഹൗ ഡു യു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് യുവർ പാരന്റ്സ്? സോ അവിടെ എന്താണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡു യു ടോക്ക് വിത്ത് യുവർ പാരന്റ്സ് എവറി ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് ക്ലോസ് എൻഡഡ്, കുറച്ചും കൂടെ നാരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി. സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ ആസ്കിംഗ് ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി ഗുഡ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. Share your own experiences and thoughts. Use English language learning resources, grammar guides, vocabulary list as reference. Yes, good. നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആപ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം ഒരു ടാബ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എന്താണ് ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എടുത്ത് ഓരോ വേർഡ്സ് അടിച്ച് അതിന്റെ അവൈലബിൾ വൊക്കാബുലറി അല്ലെങ്കിൽ സിനോണിംസ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ ഹിമ. ബി റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആൻഡ് ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് വൈൽ ഡിസ്കസിംഗ് കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസസ്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആപ്പ് ദിസ് ഇസ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നും പാസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി, നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പേഴ്സ്, നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഐ ഡി, നോ, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഡു ഓൾ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് കൺവെർസേഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെയും ഹോബീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Benefits are given here: improved fluency, pronunciation, enhanced vocabulary and grammar, cultural understanding and exchange, networking opportunities. Very good, Hima. Okay, so I hope it's clear with everyone. എല്ലാവരും ആ ആപ്സ് നോട്ട് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ടാൻഡം, italki, അതെല്ലാം ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. Okay, I'll just read the apps again. italki, Tandem, HelloTalk, Conversation Exchange, and Lang8. You can all use it, but be careful, be very careful. നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണ് എങ്കിൽ ഇത് കൃത്യമായി അറിയുന്നവരുടെ ഗൈഡൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, then coming to next activity, that's activity of day 289, that is creative writing. നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോറി എഴുതാനായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് സ്റ്റോറിയിലെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, if anyone has done it, please applaud it. Okay, by the time you upload, just few tips. ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. These are basic things that should be there while developing a character. Okay, first one is name and physical appearance. Okay, lean ആണോ, how do they look, first use ചെയ്ത് പറയാം, എങ്ങനെയും ആവാം. So name and physical appearance is must. Then age, occupation and background. Coming to age, നിങ്ങൾ എന്താണ്, he was a 27-year-old എന്ന് തന്നെ പറയണം എന്നില്ല. He was in mid-30s, he was in late 20s, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും മതി. ബട്ട് ഒരു ഐഡിയ അബൌട്ട് ദ ഏജ്, ബിക്കോസ് എന്താണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുകയാണ്. So the more information you give, the more vividly one can imagine.
ഓക്കെ, സോ ഏജ് എക്സാക്ട് ഏജ് ആവണം എന്നില്ല, ബട്ട് ആ ഒരു ഏജിന്റെ ഐഡിയ എങ്കിലും കൊടുത്തിരിക്കണം. ഒക്യുപേഷൻ ഇസ് ജോബ് ആൻഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, അയാളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ്, ഒരു ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് എന്ന് കൊടുക്കുക. വെദർ ഹി ഈസ് മാരീഡ്, ഡിവോഴ്സി, സിംഗിൾ, ഓക്കെ വാട്ട് എവർ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മോട്ടിവേഷൻസ് ആൻഡ് ഗോൾസ്, അതായത് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങള്, ഉദ്ദേശങ്ങള്, എയിംസ്, ആംബിഷൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ള ഐഡിയ കൊടുക്കുക. ക്രിയേറ്റ് എ ബാക്ക് സ്റ്റോറി. ക്രിയേറ്റ് എ ബാക്ക് സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഇപ്പോ ഈ ക്യാരക്ടറിനുള്ള ഈ മോട്ടിവേഷൻസും ഗോൾസ് എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഇയാൾക്ക് വന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരാളുടെ ആഗ്രഹം ഒരു നല്ല സ്കൂൾ തുടങ്ങണം എന്നതായിരിക്കാം. സോ ബാക്ക് സ്റ്റോറി എന്തായിരിക്കാം, അയാളുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ അയാൾക്ക് പഠിക്കാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്സസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഹി വാസ് നോട്ട് ആക്സസിബിൾ ടു എനി സ്കൂൾസ്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അയാളുടെ മോട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റോറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഡിഫൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രീറ്റ്സ്. പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്വഭാവത്തിൽ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളില്ലേ, അതാണ് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രീറ്റ്. കുറച്ചും കൂടെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുക. ഇപ്പൊ ചിലർ വളരെ വൃത്തിയുള്ളവരായിരിക്കും, ചിലർ എക്സ്ട്രോവേർട്സ് വളരെ സംസാരിക്കുന്നവരായിരിക്കാം, ചിലരൊന്നും മിണ്ടാത്തവരായിരിക്കാം. സോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കൊടുക്കണം എന്നില്ല, എന്നാലും അവരെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി 2 or 3 കാര്യങ്ങളെങ്കിലും പേഴ്സണാലിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുക. Then talk about their strength and weakness. Okay, that and personality trait is interconnected. Next is develop internal and external conflicts. അധിക സമയം ഒരു സ്റ്റോറി പോകുന്ന എങ്ങനെയാണ്, ഒരാള് പിന്നീട് ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോകുന്നു, ഫൈനലി ആ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അതൊരു ട്രാജിക് എൻഡിങ് ആവുന്നു. ഹാപ്പി എൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നം സോൾവ് ആവുന്നു, ട്രാജിക് എൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ആവും. ഓക്കെ, സോ അവിടെ എന്താണ്, എന്തായാലും ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇപ്പോ മറ്റേ ദ ക്രോ ആൻഡ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ദ തേഴ്സ്റ്റി ക്രോ എന്ന സ്റ്റോറിയിലെ മറ്റേ കാക്ക കുടത്തിലേക്ക് കല്ലിട്ട് വെള്ളം പൊന്തി വരുന്നു എന്നുള്ള സ്റ്റോറി, അതില് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്താണ്, ഞാൻ വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഞാൻ പിന്നീട് വായിച്ചു നോക്കും, ബട്ട് ഇവിടെ വളരെ ബ്രീഫ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ, ബിക്കോസ് ടൈം വി ഹവ് ഓൾറെഡി ക്രോസ്ഡ് 15 minutes. Character description, yes, Hima has given name, physical appearance, yes, very good. Personality കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, background കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Setting description has also given location, appearance, atmosphere. Vivid descriptions ന്റെ tips കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, sensory details കൊടുക്കുക. Show, don't tell. Yes, instead of stating traits or characteristics, demonstrate them through action or description. അതായത് വളരെ സ്ട്രേറ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ അവരുടെ ആക്ഷൻസിലൂടെ, ഓക്കെ, അതായത് he talks with everyone he sees എന്ന് ഡയറക്റ്റ് പറയുന്നതിനേക്കാൾ he is a very sociable person. He wakes up in the morning and walks around and greets everyone. അയാളുടെ ആക്ഷൻസിലൂടെ അയാളുടെ ട്രീറ്റ്സ് പറയാം. ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റ് അയാളുടെ he is an extrovert എന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാതെ മറിച്ച് അയാളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഡെയിലി ആക്ഷൻസിലൂടെ, അതിനെയാണ് ഷോ ഡോണ്ട് ടെൽ. അതൊരു ടെക്നിക്കായിട്ട് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ, ഷോ ഡോണ്ട് ടെൽ ടെക്നിക് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതിനെ. യൂസ് മെറ്റഫേഴ്സ്, സിമിലീസ്, പെർസോണിഫിക്കേഷൻ, ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റൈലിസ്റ്റിക് ഡിവൈസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. മേക്ക് യു ക്യാരക്ടർ ഓർ സെറ്റിംഗ് യുണീക്ക് ആൻഡ് മെമ്മറബിൾ ബൈ ആഡിങ് ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ്. നിങ്ങൾ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ആഡ് ഇൻ യുവർ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, നമ്മളൊരു ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ സ്റ്റോറി എഴുതുമ്പോൾ നെയിം, ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ്, ഒക്യുപേഷൻ എല്ലാം ഒരു ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ്. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ നെയിംസിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്താണ്, ഇപ്പോ ഇവാൻ, ഡിസൂസ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പേരുകളൊക്കെ കുറവല്ലേ. ബട്ട് കമ്മിങ് ടു വെസ്റ്റേൺ കോൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റോറി എഴുതുന്ന സമയത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഗോപിക, അഞ്ജലി, അനന്യ അങ്ങനത്തെ പേരുകൾ പറയില്ലല്ലോ. സോ നമ്മളുടെ നെയിം, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ്, ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എഴുതുന്ന സെറ്റിങ്ങുമായി മാച്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് സെറ്റിംഗ് ഷുഡ് ഹാവ് എ മാച്ച്. ക്യാരക്ടർ പ്രൊഫൈലിൽ നെയിം, ഏജ്, ബർത്ത് പ്ലേസ്, കറന്റ് റെസിഡൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഫാമിലി, എഡ്യൂക്കേഷൻ, വെരി ഗുഡ്. ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇസ് ഗിവൻ. ദെൻ ഫർദർ എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രീറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മോട്ടിവേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സ്പീച്ച് പാറ്റേൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വെരി വെൽ. ഓൾറെഡി ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്ത പോയിന്റ്സിൽ ഏറെക്കുറെ പോയിന്റ്സുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ബോത്ത് ഓഫ് യു ഹാസ് മിസ്ഡ് ഓൺ ഇന്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ കോൺഫ്ലിക്ട്സ്. അത് കുറച്ചും കൂടി, അത് പിന്നെ ഇവിടെ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് സ്റ്റോറി എഴുതുമ്പോഴാണ് ഇന്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുക. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ദെൻ ഓൾസോ റിലേഷൻഷിപ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ. അയാളുടെ ഫാമിലിയുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ്, ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ്, ഹൗ ഡസ് ഹി കീപ് റിലേഷൻഷിപ്സ് എന്നുള്ളതും കൂടെ ഒരു
ക്യാരക്ടറിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് ദാറ്റ് വി വിൽ വൈൻഡ് അപ്പ് ഫോർ ടുഡേ. ഐ ഹോപ്പ് എവ്രി വൺ ഇസ് ഫോളോയിങ് ലേണിംഗ് ജേർണൽ. പ്ലീസ് നിങ്ങളുടെ ലേണിംഗ് ജേർണൽ നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, that will help you. നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങൾ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. Okay, so if you have any doubt, you can please ask in the chat box. Others can leave. And I am extremely sorry for closing the time limit. നമ്മൾക്ക് ഒരു 1 hour ടൈമും ഡെയിലി ഒരു 7-8 ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തിരി ടൈമിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫ്രം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഐ ലുക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. ഒന്നും കൂടെ ടൈം ഓറിയന്റഡ് ആവാൻ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. Next week, we'll be looking into vocabulary expansion, creative storytelling, poetic expressions, public speaking enhancement, dynamic debating skills. Thank you all for your effort, time, and energy. And today is one of those classes I am really happy because ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും ആക്ടിവിറ്റീസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. And I am very thankful and I appreciate Amina, Hima, and Gauri for doing all the activities, almost all activities. I think Hima and Amina has done all the activities and Gauri has done almost all activities. Very happy. Okay, you deserve a big appreciation. And I also request all others to do the activities for the next week. Okay, with that, I am winding up. If you have any doubt, you can ask or others can. Thank you so much. Good night and take care. See you all next week.